Hello friends, welcome to my channel. Azir video to moi discuss korim DHS Assam grade 4 phase 2 examinationer question paper khona maths or questions khini English aru GK video tuta already upload kora hoise aru tar link eta description box ot dia ase. So let's start. First ami question number 76 to korim etia এই কোৱেশ্চনটো হৈছে এটা সিম্পলিফিকেশন অফ কোৱেশ্চনছ আৰু ইয়াত আমি ফাৰ্ষ্টে চাব লাগিব কি এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাকত আমি সদায় বডমাছ ৰুল ফলো কৰিব লাগে মানে প্ৰথম ব্ৰেকেটৰ ভিতৰ পাৰ্টটো আমি সলভ কৰিব লাগে তো আমি কি কৰিম 30/7 15 - 1 এইটো যদি ডিভাইড কৰো কিমান পাম 2 30/7 14/3 13/2 plus 2 minus 20 13/2 minus 18 13 minus 36 is equal to minus 23/2 and this is the answer. Question number 77. If the length of a side of a square is 13 cm, what is its area? At a square or at a borgor at a side or length dia ase tente tar area kiman hobo ami jano je area of a square equal to kiman hoy area of a square is equal to side square. Jeto side or value to dia ase 13 cm, so this is 169 cm square. What is the quotient when 7251 is divided by 66? Jetia 7251 nok 66 ere divide kora hoy tetia quotient to kiman hoy ami koribo lagibo. This is 7251 আমি ইয়াক 66 এৰে ডিভাইড কৰিম 6 5 আমি হেলে ইয়া 0 হ'ব 1 তো আমি এটা যদি 9 টাইমস দিও 4 9 5 এটো হৈছে কি এটো ৰিমাইন্ডাৰ আৰু ইয়াতে হৈছে 109 ইকুৱেল টু এটো কোৱেশ্চন So, jetia 7251 ok 66 ere divide koru ami quotient to kiman pa 109. Next question to dise a vendor buys 6 bananas for ₹25 and sells them at 3 for ₹20. What is his profit percentage? 100 ta kol 25 takat kinise aru protek 3ta 20 taka koi besise tente tor লাভ কিমান হ'ব এতে আমি কি পাইছো কস্ট প্রাইস কিমান দিয়া আছে মানে কিমান টাকা তেওঁ কিনিছিলে যেহেতু 100 টা কল 25 টাকাত কিনিছে গতিকে কস্ট প্রাইস হৈছে 25 নেক্সট সেলিং প্রাইস কিমান হ'ব যেহেতু প্ৰত্যেক তিনটা কল কিমানত বেছিছে 20 টাকা কয় গতিকে 100 টাত কিমান হ'ব 40 rupees দেন প্ৰফিট কিমান হৈছে 40 minus 25 is equal to 15 then আমি উলিয়াব লাগে profit percentage gain divided by cost price into 100 gain কিমান হৈছে 15 cost price কিমান আছিল 25 into 100 so profit to কিমান পালো 60%. Question number 80. A water tank is 5 meter long, 3 meter breadth and 1 meter deep. How many liters of water can be hold? Eta tanker or ki dise LBH dia hoy ase length breadth height dia hoy ase tar kiman liter pani dhore etu ami ulaba lage tar karone ami ki koribo lagibo first volume of the tank uliyabo lagibo is equal to LBH yat L মানে length কিমান দিয়া আছে 5 meter into 3 meter to 1 meter is equal to 15
meter cube. As we know that 1 meter cube is equal to kiman hoy 1000 liter. So 15 meter cube is equal to kiman hobo 15 into 1000 liter. So 15,000 liter. গতিকে ট্যাঙ্কটোত কিমান পানী ধৰিব 15,000 liter. Next question number 81. The average of 35, 39, 41, 46, 27 and x is 38. What is the value of x? এই নাম্বাৰ কেটাৰ এভাৰেজ দিয়া হৈ আছে তেন্তে এটা নাম্বাৰ আমি যেটো না জানো x হেতৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে আমি কেনেকৈ উলিয়াম আমি জানো যে এভাৰেজ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব আমি গোটেইটা নাম্বাৰ ডিভাইড কৰিব লাগিব প্লাস কৰি ডিভাইড কৰিব লাগিব কেটা সংখ্যা আছে তাৰে ইয়াত আছে 35 39 41 46 27 x আৰু টোটাল নাম্বাৰ কিমান আছে 6টা নাম্বাৰ সো আমি 6 এৰে ডিভাইড কৰিলো এভাৰেজৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 38 সো আমি এইকেটা যদি প্লাস কৰো is equal to কিমান পাম 188 plus x divided by 6 188 plus x is equal to 38 into 6 38 into 6 কিমান হ'ব 228 minus x is equal to 228 minus 188 so x or value আমি কিমান পালো 40 Next question to আছে এই ইকুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা x or value টো উলিয়াব লাগে আমি কি কৰিম ইয়াৰ কাৰণে x/3 is equal to আমি কি লিখিব পাৰো 5/2 যদি এফালে লৈ যাও কি হ'ব minus 5/2 minus 3/2 2 minus 5 minus 3 x/3 is equal to minus 8/2 so minus 3 x is equal to 3 into minus 4 so আমি কিমান পালো minus 12 question number 83 কি দিয়া আছে sum of two numbers is 74 one is 10 more than the other what is the smaller number কি হৈছে দুটা নাম্বাৰৰ যোগফল দিয়া আছে 74 তাৰে এটা নম্বৰ আনটোতকে 10 বেছি গতিকে আমি কি ধৰিব পাৰো সৰু আজতকে যেটো সৰু নাম্বাৰ আমি x যদি ধৰো এটা নাম্বাৰ যদি x হয় তেন্তে আনটো কিমান হ'ব x + 10 হ'ব যেহেতু আনটো নাম্বাৰ ইয়াতকে কিমান বেছি 10 বেছি কোৱেশ্চন মতে কি হয় x + 10 is equal to 74 মানে দুইটা সংখ্যাৰ যোগফল হৈছে 74 প্লাস কৰিলে কিমান পাম 10 is equal to 74 twice x is equal to 74 minus 10 64 x is equal to 32 so the smaller number is 32 Question number 84 what should be added to twice the rational number minus 7/3 to get 3/7 minus 7/3 two times মানে দুই গুণৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে আমি 3/7 পাওঁ যেহেতু আমি সেই নাম্বাৰটো নাজানো আমি কি লিখিব পাৰো সেই নাম্বাৰটো আমি x বুলি ধৰিব পাৰো গতিকে কৈছে যে -7/3 দুই গুণৰ লগত যেহেতু আমি নাম্বাৰটো নাজানো আমি কি ধৰিলো x যোগ কৰিলে কিমান পাম 3/7 ইয়াত আমি x ৰ ভ্যালুটোৱে উলাব লাগে -14/3 plus x is equal to 3/7 so x is equal to 3/7 plus 14/3 এটা যদি এলসিএম লম কিমান পাম 21 998 তো তা প্লাস কৰিলে 107/21 Next question number 85 the perimeter of a rectangle is 13 cm and its width is
2 and 3/4 centimeter. What is its length? The perimeter দিয়া হৈছে width to দিয়া হৈছে length উলিয়াব লাগে আমি জানো যে perimeter of a rectangle is equal to কি হয় 2 into L plus B যেহেতু B ৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে আমি L মানে length উলিয়াব লাগে perimeter ৰ ভ্যালু কিমান 13 cm 2 into L plus B মানে B দিয়া আছে 2 and 3/4 আমি 13/2 লিখিব পাৰো L plus 11 13/2 is equal to L plus 11/4 तो 13/2 minus 11/4 is equal to কিমান হ'ব L L is equal to আমি কিমান লিখিব পাৰো 4 26 minus 11 so 15/4 15/4 is equal to আমি কি লিখিব পাৰো simply 3 and 3/4 centimeter. Question number 86 কি দিয়া আছে the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil Sahilor মাকৰ বয়স Sahilor বয়সৰ 3 গুণ হয় after 5 years their ages will added to 66 years 5 বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ বয়সৰ যোগফল কিমান হ'ব 66 years what is Sahil's present age তেন্তে Sahilor বৰ্তমান বয়স কিমান হয় so আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াতে let Sahil's present age is equal to x আৰু যেহেতু কোৱেশ্চনত দিছে যে his mother's age is 3 times to his age so মাকৰ বয়স আমি কি লিখিব পাৰো 3x after 5 years Sahilor বয়স কিমান হ'ব x plus 5 আৰু Sahilor মাকৰ বয়স Sahil's mother's 3x plus 5 according to question দুয়োটাৰে বয়সৰ যোগফল কি হ'ব 66 so 4x plus 10 is equal to 66 4x is equal to 56 and x is equal to 56 divided by 4 is equal to 14 এটো হৈছে Sahilor বৰ্তমান বয়স যেহেতু Sahilor বৰ্তমান বয়স আমি কিমান ধৰিছিলো x so x is equal to 14 the area of a square is 144 centimeter what would be the side of the square area of a square দিয়া আছে তাৰ পৰা সাইডৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে area to কিমান দিয়া আছে area of a square equal to 144 centimeter area মানে আমি কি লিখিব পাৰো side square is equal to 144 that means side is equal to root over 144 that means 12 so 12 centimeter what is the length of a diagonal of a square of side 8 centimeter eta jodi square or side or length to 8 centimeter hoy tar diagonal kiman hoy hetu uliyaba lage ami ki korim dar karone ধৰহল এটো এটা স্কয়াৰ যেহেতু এটা স্কয়াৰৰ প্ৰত্যেকটো সাইড সমান হয় গতিকে প্ৰত্যেকটোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 8 সেন্টিমিটাৰে হ'ব নেক্সট আমি কি কৰিব লাগে ইজ আ ডায়াগোনাল কেটা আছে ডায়াগোনালৰ আমি ভ্যালু লিয়াব লাগে যদি আমি এই স্কয়াৰটো ABCD হিচাপে নামাকৰণ কৰো তেনেহলে আমি যিকোনো এটা ট্ৰায়াঙ্গল লৈ আমি তাৰ পৰা ডায়াগোনালৰ ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰিম ধৰহল আমি ইয়াৰে triangle ABC to লৈছো আৰু ABC to হৈছে কি হৈছে এটো এটা right angle triangle আৰু right angle triangle এৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে পাইথাগোৰাছৰ থিওৰেম মতে in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides গটিকে এটো যদি ABC আমি ল ABC ৰ আমি triangle to ললে তাৰে আমি কি কৰিব লাগে পাইথাগোৰাছৰ থিওৰেমৰ মতে এই যেটো ডায়াগোনালৰ ভ্যালু আছে ডায়াগোনালৰ
ইজ ইকুৱেল টু AC স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব AB স্কুৱেৰ প্লাছ BC স্কুৱেৰ গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ একৰ্ডিং টু পাইথাগোৰাছ থিওৰাম AC স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু AB স্কুৱেৰ প্লাছ BC স্কুৱেৰ ACৰ ভ্যালু আমি নাজানো ABৰ ভ্যালু আমি জানো 8 BCৰ ভ্যালু জানো আমি 8 64 plus 64 is equal to কিমান হ'ব 128 so AC is equal to কিমান হ'ব root over 128 next question in a right angle triangle the length of hypotenuse and a side are 5 cm and 3 cm respectively what is the length of the other side এটো আগৰ যেটো স্কয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছিল আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰাম এপ্লাই কৰি সেম হ'ব ইয়াতে কৈছে ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল এটা হাইপোটেনিয়াছ আৰু এটা সাইডৰ ভ্যালু দিয়া আছে তেন্তে আমি আনটো সাইডৰ ভ্যালু লিয়াব লাগে আমি কি কৰিম ধৰা হল এটো এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল ইয়াৰে হাইপোটেনিয়াছৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 5 cm আৰু এটা সাইড দিয়া আছে 3 cm আনটো আমি উলিয়াব লাগে ধৰা হল এটো ABC এটা ট্ৰায়াঙ্গল তেন্তে according to Pythagoras theorem কি হ'ব AC square is equal to AB square plus BC square AC square equal to কিমান 5 square AB ৰ ভ্যালু আমি নাজানো BC ৰ ভ্যালু আমি কিমান লিখিম 3 square so AB square is equal to 5 square মানে 25 minus 3 square 9 is equal to 16 then AB is equal to root over 16 that means 4 centimeter next question to answer what is the smallest square number which is divisible by each of the numbers 6 9 and 15 atatko horu smallest square number to uliab lage যেটো number of 6 9 আৰু 15 ৰে divide কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব first LCM লব লাগিব LCM of 6 9 and 15 6 9 আৰু 15 ৰ LCM কিমান হ'ব 6 9 15 3 into 2 into 3 into 5 is equal to 90 আমি ইয়াতে কি দেখিছো যে ইয়াত 3 to pair হৈ আছে কিন্তু 2 আৰু 5 pair হৈ থাকা নাই গতিকে সেই স্কয়াৰ নাম্বাৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি LCM টুক 2 and 5 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াৰ LCM কিমান দিয়া আছে 3 into 2 into 3 into 5 into 2 into 5 এতিয়া যদি আমি এটো স্টেপ কৰাৰ পিছত আমি গম পাইছো যে ইয়া 3 to pair হৈ গৈছে 2 to pair হৈছে আৰু 5 ও pair হৈছে গতিকে গুটেকিটা pair হৈ আছে মানে কি হৈছে স্কয়াৰ হৈ আছে গুটেকিটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম 900 আৰু 900 is equal to কিমান হয় 30 square so 900 to কি হৈছে এটা perfect square next question what is the greatest four digit number which is a perfect square এটা greatest four digit number to লব লাগে যেটো এটা perfect square হয় আমি জানো যে আটাইতকৈ ডাঙৰ four digit number to হৈছে 9999 এতিয়া আমি সাম এই নাম্বাৰটো বাৰু perfect square হয় নেকি তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো দুটা পেয়াৰ বনালো আমি কি কৰিম ইয়াতে 99 তকে সৰু স্কয়াৰ কিমান 81 কিহৰ স্কয়াৰ হয় 9 ৰ গতিকে আমি 9 এৰে ডিভাইড কৰিলো এই পেয়াৰটো তলত আহিব ঠিক আছে নেক্সট আমি কি কৰিম ইয়াত ডাবল হ'ব 18 আৰু এই পজিশনত এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ বহাম যেটো নাম্বাৰ ইয়াটো বহাম আৰু সেই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে যেটো নাম্বাৰ পাম হেতু 1899 তকে সৰু হ'ব নহলে সমান হ'ব লাগিব সপোজ আমি ইয়াত 9 বহালে কিমান পাম 1701 আৰু ইয়াতে আমি ৰিমাইন্ডাৰ কিমান পালো 198 গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ হলো যে 9999 মানে 9999 এটা পারফেক্ট স্কয়াৰ নহয় আৰু যেটো পারফেক্ট স্কয়াৰ হ'ব হেতু এই সংখ্যাটোতকে 198 কম গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি 9999 ৰ পৰা 198 মাইনাস কৰো
9801 পাম আৰু এটো হৈছে এটা পারফেক্ট স্কয়ার আৰু 9801 কিমানৰ পারফেক্ট স্কয়ার 99 ৰ স্কয়ার সো গ্ৰেটেষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰটো হৈছে 9801 যেটো এটা পারফেক্ট স্কয়ার নেক্সট কোৱেশ্চন to কি দিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 93 what is the smallest number by which 68600 must be multiplied to get a perfect cube 68600 ৰ লগত কি নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি এটা পারফেক্ট কিউব পাম তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব 68600 ৰ আমি ফ্যাক্টৰস বোৰ লব লাগিব আমি ফাৰ্স্ট 2 ৰে ডিভাইড কৰিলো 34300 নেক্সট আকৌ 2 ৰে ডিভাইড নেক্সট আমি আকৌ 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম নেক্সট আমি ইয়াক কিহেৰে ডিভাইড কৰিম 5 ৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 1715 নেক্সট আমি আকৌ 5 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম নেক্সট আমি 343 পালো এটোক আমি কিহেৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো 7 ৰে 49 পালো তাৰ পিছত আমি এটোক ডিভাইড কৰিম আকৌ 7 ৰে ডিভাইড কৰিলো নেক্সট আমি যদি ডিভাইড কৰো কি পালো 7 সো আমি দেখিছো যে 68600 is equal to কি পাইছো 222 into 5 into 5 7 into 7 into 7 into 7 ইয়াৰ পৰা আমি দেখিছো যে 2 আৰু 7 কি হৈ আছে কিউব হৈ আছে কিন্তু ইয়াত 5 only দুটা আছে সো আমি কি কৰিব লাগিব আৰু এটা যদি 5 মাল্টিপ্লাই কৰো তেন্তে আমি এটা পারফেক্ট কিউব পাম যেহেতু 2 আৰু 7 কিউব হৈ আছে গতিকে আমি যদি ইয়াৰ লগত আৰু এটা 5 মাল্টিপ্লাই কৰো তেনে হলে আমি এটা পারফেক্ট কিউব পাম সো আনসাৰটো কি হ'ব 5 মানে আমি 68600 ৰ লগত 5 মাল্টিপ্লাই কৰিলে এটা পারফেক্ট কিউব পাম নেক্সট কোৱেশ্চন to আছে the price of a scooter was 34000 last year it has increased by 20% this year what is its present price last year এখন স্কুটাৰৰ দাম আছিল 34000 আৰু এই বছৰ কি হৈছে 20% বাঢ়িছে মানে আমি এটো এনেকৈ লিখিব পাৰো যেহেতু 20% বাঢ়িছে গতিকে আমি লিখিব পাৰো যে 120% of 34000 120 12 into 34 40800 so this is the answer এই বছৰ স্কুটাৰখনৰ দাম কিমান হ'ব 40800 যেহেতু লাষ্ট ইয়াৰ আছিল 34000 আৰু এই বছৰ 20% বাঢ়িছে গতিকে আমি এটো লিখিব পাৰো যে 120% of this so this is the answer divided by mark price to 100 discount কিমান হৈছে 126 divided by mark price asil 840 into 100 sorry to 126 আমি যদি 2 ৰে ডিভাইড কৰো 2.5 আৰু এটো 42 3 3 হ'ব 42 into 3 is equal to 126 that means 15% discount to DSA 96 dot a sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years what will be the simple interest on this sum at the end of 2 years ami simple interest উলিয়াব লাগে after 2 years at কিমান হ'ব হেতু so আমি জানো যে simple interest SI is equal to PRT by 100 ইয়াত P মানে হৈছে প্ৰিন্সিপাল যেটো এমাউন্ট দি আছে P মানে হৈছে 10000 R মানে হৈছে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট 15 টাইম দিয়া আছে 2 ইয়ার্স ডিভাইডেড বাই 100 30 সো সিম্পল ইন্টারেস্ট কিমান হ'ব 3000
Next question to আছে find the height of a cuboid whose volume is 275 cm cube and base area is 25 cm square. এটা cuboidৰ height উলিয়াব লাগে আমি জানো যে volume of a cuboid equal to কি হয় volume of a cuboid is equal to length into breadth into height. এতিয়া volume to দিয়া আছে 275 আৰু দিয়া হৈ আছে base area মানে length into breadth into height. Length into breadth is equal to কি হয় এটো কি বুলি কোৱা হয় base area 275 আৰু base area দিয়া হৈ আছে 25 to height. আমি ইয়াৰ পৰা height ৰ ভ্যালু টো উলিয়াব লাগে h is equal to 275 by 25 is equal to কিমান পাম 11. Next question, a godown is in the form of a cuboid of measures 60 meter by 40 meter by 30 meter. How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 meter cube? তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট কিউব কৰিব লাগিব যেহেতু লেংথ ব্ৰেথ হাইট তিনিটা ভ্যালু দিয়া আছে আমি ইয়াৰ পৰা ভলিউম অফ দা গোডাউন উলিয়াব লাগিব 60 40 to 30 is equal to কিমান হ'ব 72,000 meter cube. ইয়াতে দিছে যে ভলিউম অফ ওয়ান বক্স এটা বক্সৰ ভলিউম যদি 0.8 মিটাৰ কিউব হয় তেন্তে নাম্বাৰ অফ বক্সেস কিমান হ'ব আমি উলিয়াব পাৰো নাম্বাৰ অফ বক্সেস is equal to boxes can be stored is equal to আমি কি কৰিব লাগিব এই ভলিউমটোক আমি 0.8 এৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব যেহেতু এটা বক্সৰ ভলিউম 0.8 দিয়া আছে 72,000 divided by 0.8 আমি এটো কি কৰিম যেহেতু এটো 0.8 আছে আমি ইয়াত যদি 10 এৰ মাল্টিপ্লাই কৰো তেন্তে হলে এটো হ'ব 8 হৈ যাব পইণ্ট টো ক্যান্সেল হ'ব আৰু ইয়াত এটা 0 বাঢ়ি যাব ইয়াতো 10 মাল্টিপ্লাই হ'ব ডিভাইড কৰিলে আমি কিমান পাম 90,000 so 90,000 boxes can be stored. Next question to dia ase so d minus 4 to the power 5 into minus 4 to the power minus 10 is equal to what? আমি এটো কেনেকৈ কৰিব পাৰো minus 4 to the power 5 into minus 4 to the power minus 10 is equal to কি হ'ব minus 4 to the power 5 minus 10 so minus 4 to the power minus 5 হ'ব এটো আমি কেনেকৈ কৰিলো যেতিয়া a to the power m into a to the power n হয় তেতিয়া আমি লিখিব পাৰো a to the power m plus n যেহেতু ইয়াৰ বেসটো দুইটাতে একে আছে -4 দিয়া হৈছে গতিকে এই দুটা আমি প্লাস কৰিব পাৰো আৰু ইয়াত -10 এটা 5 আৰু এটা -10 আছে সো -10 আৰু 5 হলে কিমান হ'ব -5 -3 to the power m plus 1 into -3 to the power 5 is equal to -3 to the power 7 ইয়াৰ পৰা m ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে আমি কি কৰিম -3 to the power m plus 1 plus 5 is equal to -3 to the power 7 so -3 to the power m plus 6 is equal to -3 to the power 7 m plus 6 is equal to 7 m is equal to 7 minus 6 that is 1 ইয়াতে আমি কি কৰিলো ফাৰ্স্ট a to the power m into a to the power n is equal to কি হৈছে এই দুটাৰ কাৰণে আমি এটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিছো a to the power m plus n next কি হৈছে a to the power m equal to a to the power n যদি হয় তেন্তে আমি লিখিব পাৰো m is equal to n এটো স্টেপত আমি এটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিছো কি আমি আহিম লাস্ট কোৱেশ্চন নলে লাস্ট কোৱেশ্চন মানে কোৱেশ্চন নম্বৰ 92 এটো থাকি গৈছিল সলভ কৰিবলৈ সো আমি 92 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাও কি আছে হোৱাট ইজ দা লিষ্ট নম্বৰ মাষ্ট বি এডেড টু 1300 টু গেট এ পাৰফেক্ট স্কয়াৰ 1300 ৰ লগত কিমান প্লাস কৰিলে আমি এটা পাৰফেক্ট স্কয়াৰ পাম সো আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট আমি চেক কৰো 1300 বাৰ পাৰফেক্ট স্কয়াৰ হয় নেকি ঠিক আছে তে 13 তকৈ সৰু স্কয়াৰ নম্বৰ কিমান আছে 9 কিমানৰ স্কয়াৰ হয় 3 স্কয়াৰ সো ইয়াৰ পৰা আমি পালো কিমান
400 এতিয়া নেক্সট ইয়াৰ ডাবল নাম্বাৰটো ল'ব লাগিব 6 আৰু ইয়াত আমি সেই সংখ্যাটোৱে বহাম যেটো সংখ্যাৰ ইয়াতো বহাম মাল্টিপ্লাই কৰিলে 400 ৰ সমান বা 400 তকৈ সৰু হয় আমি যদি ইয়াত 6 বহাও তেন্তে কিমান পাম 6396 আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ৰিমাইন্ডাৰ পালো 4 এতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ল যে 1300 to কি হয় 1300 is not a square 1300 to এটা square number নহয় আৰু কিমান মাইনাস কৰিলে আমি square number পাম 4 মানে 1300 minus 4 equal to 1296 is equal to এটো কিমান হয় 36 square কিন্তু আমাক মাইনাস কৰাৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত কৈছে যে কিমান প্লাস কৰিলে আমি এটা পারফেক্ট স্কয়াৰ পাম সো সেই সংখ্যাটো 36 স্কয়াৰ নহয় গতিকে 36 স্কয়াৰতকৈ বেছি হ'ব লাগিব সো আমি যদি 37 স্কয়াৰ লওঁ 37 স্কয়াৰ ইকুৱেল টু কিমান 1369 আৰু সেই সংখ্যাটো 1300তকৈ কিমান বেছি 69 বেছি গতিকে আমি কিমান এড কৰিব লাগিব নাম্বাৰ 37 square minus 1300 37 square equal to 1369 minus 1300 is equal to 69 so 1300 ৰ লগত আমি মিনিমাম যদি 69 এড কৰো তেনেহলে আমি এটা পারফেক্ট স্কয়াৰ পাম আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে প্লিজ কমেন্ট কৰিব যদি কিবা ডাউট আছে কোনো কোৱেশ্চনত মই যদি ভালকৈ বুজাব পৰা নাই বা আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেন্তে প্লিজ কমেন্ট কৰিব আৰু মই প্ৰত্যেকটো কমেন্টৰ ৰিপ্লাই কৰিম সো আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ